प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम भ्रमण कहानी संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु देखिबा। तो आमर त्रयोदश पत्र प्रथम एकक आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचना तत्वर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद रही। तो आम पूर्वर आत्मजीवनी संपर्क में आलोचना करथिले। तो आज भ्रमण कहानी रो संज्ञा स्वरूप विषय रे जानिबा। तो चलंतु देखिबा। तो सेमिस्टर एग्जाम रे आमर जेमती प्रश्न आसे कि भ्रमण साहित्यर संज्ञा और पृष्ठभूमि विषय रे आलोचना कर। भ्रमण करिबा मनिषर आदिम प्रवृत्ति। मनिष गोटे स्थान रे बास करिबा व्यतीत भ्रमण करिबा पई पसंद करिथाए। आमर पूर्वपुरुष माने जाजाबर जीवन यापन करुथिले। एही यात्राकालीन रोमांचकर अनुभूति भय और प्रकृति उपासना परवर्ती समय रे मौखिक साहित्य रूपे आम समाज रे प्रचलित रहिछि। तो भ्रमण कौन? तो भ्रमण हेउछि गोटे स्थान को बुली जिबा बा परिदर्शन करिबा। तो मनुष्यर आदिम प्रवृत्ति हेउछि भ्रमण करिबा। पूर्वपुरुष माने कौन करथिले ना जाजाबर जीवन यापन करुथिले। वर्तमानर मनुष्य मध्य कार्यव्यस्तता भितरे रहिले मध्य तार भ्रमण करिबा पई मन होइथाए, से भ्रमण पई जाइथाए। तो से जो यात्राकालीन जो रोमांचकर अनुभूति थाए बा भय थाए बा प्रकृतिर उपासना थाए ता परवर्ती समय रे मौखिक साहित्य रूपे आम समाज रे प्रचलित होइथाए। वर्तमान समय रे नुआ नुआ होटेल फार्म हाउस हॉलिडे होम मान सृष्टि होई भ्रमण साहित्य प्रति अनुराग सृष्टि करिछि। ओडिया भ्रमण साहित्य अतीतरु आज पर्यंत विश्व को आंचलिक पर्यटन को नहीं समृद्ध होई चलीछि। तो जेपरि भावरे पूर्वपुरुष माने जाजाबर जीवन यापन करुथिले, वर्तमान समय रे मध्य नुआ नुआ होटेल बा फार्म हाउस हॉलिडे होम गुड़िक सृष्टि होई भ्रमण साहित्य प्रति अनुराग सृष्टि करिछि। तो लोक माने ता प्रति आग्रह हेउछंती, आग्रह सृष्टि करी से स्थान को बुलिबा पई जाउछंती बा भ्रमण पई जाउछंती। तो ओडिया भ्रमण साहित्य अतीतरु आज पर्यंत विश्व को आंचलिक पर्यटन को नहीं समृद्ध होई चलीछि। तो वर्तमान भ्रमण साहित्यर संज्ञा देखिबा। भ्रमण साहित्यर परिसर और व्यवहार को लक्ष्य करी एहाको बाह्य साहित्य बा आउटडोर लिटरेचर बोली कुहा जाई थाए। लेखक बाह्य जगतरु जो अनुभूति संग्रह करी थाए ताहाको प्रकाश करी थाए। तो भ्रमण साहित्य को बा तार व्यवहार को लक्ष्य करी ताहाको बाह्य साहित्य। तो शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आसी पारे भ्रमण साहित्य को क्यों साहित्य कुहा जाए। पीजी एंट्रेंस रे मध्य शॉर्ट क्वेश्चन रे आसी पारे कि ताको इंग्रजी रे कौन कुहा जाए, आउटडोर लिटरेचर बोली कुहा जाए जहा कि बाह्य साहित्य। तो लेखक बाह्य जगतरु जो अनुभूति संग्रह करी थाए ताहाको प्रकाश करी थाए, सेथिपई ताहाको बाह्य साहित्य कुहा जाए। प्रकृति सहित लेखकर संपर्क सौंदर्यबोध और रस पिपासु दृष्टिभंगीर परिचय एथिरु मिली थाए। यह केवल प्रकृति वर्णना बा स्थानर वर्णना नुहे, परंतु यह गोटे स्थानर सांस्कृतिक और भौगोलिक उपस्थापना। तो प्रकृति सहित लेखकर जो संपर्क थाए बा सौंदर्यबोध थाए बा रस पिपासु थाए तो ताहा दृष्टिभंगीर परिचय मध्यरु मिली थाए। यह केवल प्रकृति वर्णना बा स्थानर वर्णना होई न थाए,
ଏହା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଭୌଗୋଳିକ ଉପସ୍ଥାପନା। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ପାତ୍ର, ସଂସ୍କୃତିର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭୌଗୋଳିକ ଉପସ୍ଥାପନା ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହିଁ ତାହା ଲେଖିଥାଏ। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ଯାହା କିଛି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥାଏ, ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଭୌଗୋଳିକ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଉ, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉ ବା ସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉ, ଯାହାକି ସେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଯାହା ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଫିଚର ଭାବରେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣମୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିଛି। ଲେଖକର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ରହସ୍ୟ, ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଆବେଗ ନଥିଲେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ରହସ୍ୟ ଥାଏ, ରୋମାଞ୍ଚ ଥାଏ, ଆବେଗ ଥାଏ, ନହେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକାର ବା ଭ୍ରମଣକାରମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ ବା ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନିଜେ, ତ ତାହାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ତାହାକୁ ପଢ଼ି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଅବଗତ ହୋଇଥାଏ ବା ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟରୁ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହେବା, ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଠକ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ପରି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟରୁ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଠକ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପସ୍ଥାପନା ବା ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦି ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ପାଠକ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ପୁନଶ୍ଚ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାତୃଭୂମି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ବା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ଭାରତରେ ରହୁଛୁ,
ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ସେଠାକାର ପରିବେଶ କିପରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥାନର ବିଶେଷ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅଣକଥା ଭିତ୍ତିକ ରଚନା। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ବା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ କ'ଣ ନା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅଣକଥା ଭିତ୍ତିକ ରଚନା। ଫିଚର ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କବିତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ଫିଚର ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, କବିତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାଷା। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଲେଖକ କାବ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାକ୍ୟ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତ କାବ୍ୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ଲେଖକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ରଚିତ ହେଲେ ଏକାଧିକ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ରଚନା କରାଗଲେ ଫଟୋଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ଲେଖକ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ତାହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକାଧିକ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ତାହାକୁ ପଢ଼ି ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ରଚନା କରାଯାଏ, ତାହା ଫଟୋଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସେ ସ୍ଥାନ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଫଟୋଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଭ୍ରମିତ ସ୍ଥାନର ଭାଷା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ ରଚନାକୁ ଆହୁରି ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଭ୍ରମଣକାର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଭାଷା ଥାଏ ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ବା ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଠକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପାଠ କରି। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କୌଣସି ପାଠକ ଯଦି କେବେ ସେଠାକୁ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଲେଖକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିପାରିବେ। ତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅଜଣା ହୋଇଥାଏ। ତ ତା କିଭଳି ହୋଇଥିବ, ସେଠାକାର ପରିବେଶ କିପରି ହୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବା ସଂସ୍କୃତି ବା ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ବା ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉ, ତା କିଭଳି ହୋଇଥିବ, ତା ପାଠକ ମନରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲେଖକ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାଠକ ଯଦି କେବେ ସେଠାକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ କି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ ସେମାନେ ସହଜ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ି ଆଗରୁ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଏ କେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି।
ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।